वाहिगुरु। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद प्यो तत् स्यो तत् मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत छत्र गुरु रामे दियो। गुरु रामदास दर्शन परस के मथुरा, अमृत बयन मूरत पंच प्रमाण पुरख। गुरु अर्जन पिखो नयन मूरत पंच प्रमाण पुरख। गुरु अर्जन पिखो नयन। तन तन बाणी गुरु शब्द गुरु पूरा गुरु समर्थ गुरु परतख गुरु। गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। गुरु गरीब निवाज, गुरु गरीब निवाज। सारी दातां दा मालक दीन दयाल सच्चे पातशाह, गरीब निवाज, शाह शहनशाह, तीनों लोकां दे मालक गुरु रामदास महाराज जी। 8 पौड़ियां सी समाप्त कीतियां ने, तो 9वीं पौड़ी दे फिर महाराज कर रहे ने, क्योंकि आसा महला चौथा, हर 4 पौड़ियां दे बाद आसा महला चौथा आएगा। इस तो पहले 5वीं पौड़ी दे असीं पढ़िया सी, 9वीं पौड़ी दे आसा महला चौथा। बाणी मेरे दीन दयाल सच्चे पातशाह पिताई अकाल पुरख वाहिगुरु धन गुरु रामदास महाराज जी दी बाणी, आसा महला चौथा। हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासै राम राजे। गुर सतगुर सच्चा साहो है, सिख दे हर रासे। हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा गुरु, सच्चे सतगुर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, उन्हां कोल अमृत दा भंडार है। बाणी रूपी अमृत दा भंडार है, जिन्हों पढ़ के, जिन्हों सुन के, जिदा सिमरन करके, स्मरण करके, सेवा करके असी वो अमृत छकने आ, वो मन दे अंदर वो ठंडक पहुंचती है। जदों सोने विचार मन दे अंदर उतरदे ने, कन्ना चो पैंदे ने ते मन दे अंदर उतरदे ने, ते ओदे नाल जो एक ठंडक पहुंचती है, वो अमृत रूपी ठंडक हैगी। अमृत रूपी जो स्पर्श अंदर मिलता है, वो जो एक एक्साइटमेंट, एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो अमृत हमारा कहते ने। हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राधे। वड्डे सच्चे गुरां दे कोल वाहिगुरु जी दा सुद्धा स्वरूप, सुद्धा स्वरूप इत्थे उन्हां दा अमृत, उन्हां दा नाम रूपी अमृत, उन्हां दा सेवा रूपी अमृत, वो सच्चे सतगुरुआं कोल पिया है, सच्चे सतगुरुआं कोलों मिलदा है। ते ओही प्रेममयी सेवा दा खजाना है गया। प्रेममयी सेवा आवाज कट रही है ना? आई नहीं रही। हुण आ रही है? हुण आ रही है। उस सतगुरु पासे मारा कहंदे ने, उस सतगुरु दे कोल, सच्चे गुरां दे कोल, उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा जो अमृत है, हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे। ਉਹਦਾ असली अमृत मारा कहते हैं कि वो सच्चे गुरुआं दे थ्रू ही मिल सकता है, तुहानू सच्चे गुरुआं दे राही ही मिल सकता है। तुहाडा प्रमाण स्वरूप साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, जिन्हां दी बाणी पढ़ के सानू अमृत मिलता है। अलग अलग धर्मां दे अलग अलग गुरु होए ने, अलग अलग स्वरूप होए ने। वो कहते हैं कि सच्चे गुरु दे थ्रू ही तुहानू मिल सकता है। जद
किशन महाराज ने भी अर्जुन ਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਸਾਰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜੋ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜਮਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਾਤਾਂ, 9 ਨਿਧੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਸ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਸਮਰਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਗਾ? ਹਰ ਰਸੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਸੇ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਹੂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹੂ ਦੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ, ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾਸੇ। ਤਨ ਤਨ ਮਾਰਾ, ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੇਸਮਝਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੇਸਮਝਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸਮਝਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰਿਦਮਿਕ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.0001% ਵੀ ਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ,
ਡਬਲ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਧਨ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਧਨ ਤਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾਸੇ। ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ, ਇੱਥੇ ਵਣਜਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਨ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਧਨ ਹੈ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾਸੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕਲਯੁਗ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤਕ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ। ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ ਪੜੀਐ ਸਾਥ। ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਐ ਖਾਤ। ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ, ਗਿਆਨ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਬਲ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਵੱਡਾ ਪੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਜਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੂਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਵੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਗੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਫालतू ਪੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਊਂਟ ਉੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪਿੱਛੇ 1 ਘੋੜਾ 2 ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਰੱਥ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਆਇਆ। ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੰਡ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੇ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਝ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਊਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸਾਬਾਸੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੱਟ ਕੇ ਪਟ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ, ਦਇਆਵਾਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਤਾਰਨ ਕਰਨ ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ? ਜੀਵਨ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੋਗੇ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਅਸਲੀ ਦੀ ਜਦ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੀ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਪੈੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਧਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਊਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜੀਏ ਸਾਥ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ ਕੇ, ਵੇਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ ਕੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੜੀਏ ਸਾਥ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਬਸ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੜਦਾ ਰਹਿ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਦਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਨੌਲੇਜ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੜੀ ਗਿਆ, ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਭਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 50 years back। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਆਸਮਾਨ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ, ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜੀਏ ਸਾਥ। ਪੜੀ ਗਏ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੜ ਲੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ। ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਈਦਰ ਥਰੂ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨਾव ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਚ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾव ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜਵਾਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਏ ਵੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੋਥੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਤੀਆਂ
कि ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੇ ਭਰਤੇ ਆਪਣਾ ਗਾੜਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਬਟ ਉਹਦੇ ਮਾਰਾ कहने की पढ़ के बस पढ़ के पढ़ी जा रहे हैं। महाराज दीन दयाल सच्चे पातशाह किरपा करन मेहर करन। महाराज जी ने जिन्नी भी बाणी दिती है सानू बाणी एज अ माइलस्टोन उन्होंने दिती है कि ये बाणी पढ़ के उस रस्ते ते चलना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक दी रूल बुक पढ़ के सानू नहीं आना, उस रस्ते ते चलना बहुत जरूरी है। ओनू ही फड़ के नहीं बह जाना, ओनू अपने मन च वसाना है ते ओदे अगे रस्ते ते चलना शुरू करना है। पढ़ी जा रहे हैं जे मन नहीं रहे जो उन्हां दे करके उस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल लिव नहीं लग रही तां मारा कहंदे ने पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ी है साथ, पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ गड्डी है खात। ਅਸੀਂ ਹੁਣ किताबां नहीं इकट्ठी कर रहे बट अंदर वही इकट्ठा हो रहा है, पढ़ के इकट्ठा करे जा रहे हैं बट जब तक मनते नहीं, जब तक अकाल पुरख वाहिगुरू महाराज आप कृपा करन दीन दयाल सच्चे पातशाह जब तक पढ़ के उन्हां दी बाणी अपने जीवन च लैके नहीं आवांगे तब तक महाराज कह रहे हैं कि पढ़ गड्डी है खात। ऐसे अंदर अपना भरी जा रहे हैं बट जे ते उन्होंने इस्तेमाल नहीं कर रहे तो किसी काम दी नहीं। महाराज फिर कहते ने पढ़िए जेते बरस पढ़िए जेते मास। उन्हें भी कई धर्म दी जो स्कूल्स हैगे ने जो कई पढ़ाइयां ने वो इन्नी हैगे ने कि किन्ने सालों तक चलदियां रहंदियां ने। इत्थे मस्कीन जी ने एक बहुत सोहना एक एग्जाम्पल दिता सी कि तुसी हुण 10 साल तक खांदे ही रहो ते तुहाडी बॉडी पचाए ना ते खाना ते जहर बन जाएगा। खाना ते 2 दिन भी जहर बन जाता, एक दिन जहर बनना शुरू हो जाता है जे तुहाडी बॉडी ना पचाए। ते तुसी ज्ञान इकट्ठा करी जा रहे हो 5 साल 10 साल 15 साल ते जो उन्होंने पचा नहीं रहे उन्होंने यूज नहीं कर रहे ते तुहाडे वास्ते जहर बन रहे क्योंकि इस ज्ञान तो पैदा होंदी है हौमै। हौमै उत्ते गुरु महाराज ने पहले देते हौमै यह जात है हौमै कर्म कमाए, हौमै यही बंधना फिर जोनी पाए। महाराज जी ने हौमे के उत्ते पूरा इन्ना विशाल कृपा करके सानू दस्यो है कि हौमे कित्थों उपजे कित संजमे जाए, कित्थों आंदी है कित्थे तिकर इंसान नू गिरा दिंदी है। महाराज उत्थे ही कह रहे ने कि ये पढ़ के सिर्फ हौमे आनी है, जे पचा नहीं रहा जे यूज नहीं कर रहा ते हौमे तेरे वास्ते ए पढ़ नॉलेज जो है जहर बन जाएगी। जो तू बरस पढ़ी जा रहे हैं साल ते साल महीने ते महीने पढ़ी जा रहे हैं। अगे मारा कहते ने पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास। वो कहते ने ओनू तू सारी उम्र पढ़दे ही रह, पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास। अपने हर साह दे नाल पढ़दा ही रह, पूरी उम्र पढ़दा ही रह, पूरी उम्र पढ़दा ही रह, पूरा सांस पढ़दा ही रह। ओदा भी की फायदा। फिर महाराज कहते ने अंत च महाराज फिर इस श्लोक दी मूल जो लाइन हैगी है वो महाराज ने लिखी है, नानक लेखे एक गल और हौमै चखना चाक। नानक लेखे एक गल और हौमै चखना चाक। हुण सारा महाराज जी ने कंक्लूजन कढ़ रहे ने, बख्श रहे ने, साडी मंद बुद्धियां नू प्रकाश पा रहे ने, साडे ते किरपा कर रहे ने ते सानू दस रहे ने कि यह सारी उम्र पढ़दा ही ना रही, इनू पछाणना भी हैगा, इनू जीवन शैली विच उतारना भी हैगा। उच्चारण करके विचार करना, अपने आप दे नाल विचार करना है सब तो पहले कि इस बाणी नू मैं अपने जीवन विच किवें अपना जीवन किवें मोल्ड कर सकना बाणी दे अनुसार। साडा हुण हो गया कि असी जीवन दे अनुसार बाणी नू मोल्ड करन लग रहे हैं। महाराज ने कहा कि बाणी दे अनुसार जीवन नू करना सी, हुण पुठा कर लिया। जो लाइन सानू सूट करदी है ना वही लाइन रट लैने आ, वही बोलते रहने आ ते क्योंकि वो लाइन सानू सूट करदी है। किसी नू नहीं कह रहे, ए दस अपने आप नू, सब अपने आप नू कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के माफी सारी संगत नू कि यही करते ने, 2 लाइना याद करके ना वही बोलते रहते ने क्योंकि वो अपने आप नू सूट कर दी है।
महाराज बख्शिश करन, दीन दयाल सच्चे पातशाह मेहर करन, अरदास सदा शुकराना महाराज जी का अपनी बाड़ी उचारन का जो मौका दिता है, जानी विचारिए ते अपना जीवन बाणी के अनुसार असी मोल्ड करिए। महाराज कहते ने नानक लिखा है एक गल, और होमै चखना चाक। उस एक नाम की जो प्राप्ति हैगी, उस एक नाम की जो कमाई हैगी, वही सच्ची कमाई हैगी, वही चीज हैगी जो साडे नाल जानी है, वही चीज हैगी जो हर जगह तुहाडी पहचान भी उहदे करके होनी है। जिथे जिथे जाओगे दुनिया छड़ के, उत्थे उत्थे उस नाम जो जपी जा रहे हो, नाम सच्चे नाम करके ही पहचान हैगी। नानक लेके है एक गल, पर कहने वो इको ही गल हैगी जो तेरे नाल जानी है, जिदी तेनू प्राप्ति करके तेरा पार उतारा होना है, जिदी प्राप्ति करके तेरा जीवन सफल होना है। वो एक चीज हैगी है रब दा नाम, क्योंकि वही सच हैगा। असी पिछली पौड़ी पढ़िया जी, जिस तू दे तिस मिले सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुरु मिलिया सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी, मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। नानक लेखे एक गल सिर्फ वही हैगी है जो साडे नाल जानी है। बाकी असी जो भी कमा रहे हैं वो सब हौमे, वो सब हौमे हैगी है। उहदे नाल सिर्फ साडी हौमे पैदा होनी है, होर वधनी है, सिर्फ ओदे करके हौमे होर हौमे चखना चाक। बाकी समूह हंकार विच बकना ते बकवास करना है। बाकी सारी कमाई साडी बकवास हैगी है, साडी हौमे नू जन्म दिंदी है, साडी हौमे नू वधांदी है। मारा कहंदे ने कि एवरीथिंग एल्स इज यूजलेस, सब चखना चाक। अपनी ईगो दे अंदर असी बोली जा रहे हैं, उहदे बारे बकी जा रहे हैं, अपने अंदर ही बकी जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि बाहर बक रहे हैं, अपने अंदर ही खुद नूं ही खुश करे जा रहे हैं, ऐ भी कमा लिया, ऐ भी कमा लिया। मारा कहंदे ने उस सच्चे नाम दे बिना तेरी कोई भी कमाई सब चखना चाक। तू अपने आप ते इंज यबलियां मार रहे हैं, कुछ मिलना नहीं है। इस करके तेरे बड़े जन्म इंज निकले ने ते बड़े ही जन्म अगे भी निकल जाएंगे। जब तक ओदी कृपा नहीं होएगी तब तक तेनू नहीं समझ आएगी कि तू की कमान आया सी ते की कमांदा रहा होने तक। अगे सतगुरु अगे अरदास, सारी साध संगत दे अगे हाथ जोड़ के चरण पै के अरदास, कृपा करियो, अरदास करियो कि महाराज जन्म सफला कर देन, महाराज अपना नाम रूपी जो अमृत है गया सानू दे देन, महाराज उस सच्चे दी जो सिफत हैगी है वो सिखा देन, वो करन दी जाच दे देन, वो वाहिगुरु जपन दी जाच दे देन, वो संगतां दी सेवा करन दी जाच दे देन, वह पंज विकारों तो दूर करन, अपने चरनी ला लैन, ए जन्म साडा सफला कर देन। कृपा करियो दीन दयाल सच्चे पातशाह। सब मिल के अरदास, सारी संगत अगे हाथ जोड़ के माफी, भुल चुक दी माफी, कोई भी गल किसी नूं लगी होए ते हाथ जोड़ के माफी, चरना च पै के माफी।